देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार हरपाल सिंह जिहड़े कि चेयरमैन ने शुगरफैड हरियाणा दे। असी हरियाणा तो सरदार जी नूं नाल इस करके लिया है क्योंकि इस वेले पंजाब तो बाहर वसते सिखां दीयां समस्यावां अपनी तरह दीयां ने। सो मैनू बड़ी खुशी है कि सरदार हरपाल सिंह ने वो बहुत सारे मसले सिखां दे, किसानां दे, पंजाबियां दे इस तरीके नाल एड्रैस कीते ने और असी उत्थों प्राप्तियां भी कीतियां ने। नुकसान घट होए बनिस्बत जिवें असी इतिहास दे विच अपने आप नूं मोर्चिਆਂ 'ਚ लिपत पाउने आ, नतीजे सिफर रहिंदे आ, घाण वड्डे हो जांदे आ, परिवारां दे परिवार तहस नहस हो जांदे आ। मैं ये हुण पुराने बजुर्गां दीयां गल्लां सामने महसूस करदा है। जदों कहिंदे हुंदे सी कि जदों सिर पैंदी उदों पता लगदा, किताबां बहुता कुछ सिखाउंदियां नहीं, जदों प्रैक्टिस विच जांदे हो फिर तुहानूं पता लगदा कि किहड़े भाव विकदी है। सो इतिहास अक्सर असीं कहने आ कि दोहराउंदा है, लेकिन हौली हौली समझ आउण लगी कि इतिहास हर वारी नवें स्वरूप च रूपमान हुंदा है। गल पंजाब दे जरखेज़ खित्तियां दी करिए जां इत्थों दे पाणीआं दे बेइनसाफियां दी गल करिए जां साडे पंजाबियां दा पलायन करके हिजरत करके दूर दराडे होर चंगी जिंदगी लई वस जाण दी गल होवे, असीं लगातार समस्यावां 'च घिरे रहिंदे आ। लेकिन सानू हर वारी तकलीफ ये हुंदी है कि साडे पिछे खलोण वाले उन्नी विल पावर इच्छा शक्ति नाल नहीं आउंदे जिथे आउंदे ने प्राप्तियां हुंदियां ने। पिछले दिनां दे विच साडे कोल इस तरह के कई मसले आउंदे आ जिन्हां दे विच यूपी दे विच फसलां दा नुकसान हुंदा है। कई जगह दे उत्ते गुजरात दे विच साडे ट्रक ड्राइवर फस जांदे आ। असीं थां थां लंगर लाए, वो पानी नूं मुहताज हो गए। असीं विदेशां 'च फसे सिख भरावां दी मदद करन तो आतुर हो जाने आ। सवाल ये हुंदा है कि इहो ਜਿਹੇ मौकिਆਂ ते साडे नाल कौन खलोवे। हरियाणे दे विच कुछ सਮਾं पहिलां ਜਿਹੜੇ पटेदार सीगे उन्हां दीयां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ रूप 'ਚ कब्जे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਸਲੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, घर ढाए जाण दी नौबत आ गई, सड़कां जिहड़े कदे बादशाह सी वो पिआं सड़कां ते आ गए, नौबत इत्थों तक आ गई कि वो बच्चों नूं लैके कित्थे जाण, बिजलियां कटतियां गईयां। लेकिन बड़े सोहणे तरीके नाल इन्हां ने मसलिਆਂ नूं हैंडल कीता। कुछ वीरां दे ये शिकवे भी सीगे कि तुसीं जिहड़ा प्रोग्राम कीता सी उहदे च किहा सी कि हरियाणा स्टाइल जां हरियाणे दी तर्ज दे उत्ते गुजरात ते बाकी थावां दे उत्ते भी किसानां दे फैसले होण, पट्टेदारां दे फैसले होण। लेकिन वो कहते जी इत्थे फैसले वधिया होए नहीं। सो सरदार हरपाल सिंह ने मैनू विस्तार दे विच वो सारियां चीज़ां दसियां। एक ऐसा मौका आउंदा है जदों हरियाणे की पूरी सरकार चीफ सैकटरी समेत सुप्रीम कोर्ट 'च खड़ी हो जाती है और मुश्किल ये पैदा हो जाती है कि किसानां दे हक 'च हा दा नारा मारन दे इवज 'च उन्हां नूं अंदर तक जाण दी नौबत आ जाती है। सो सियाणे वकील मौके सिर दखल दे के उन्हां नूं बचाउंदे आ, किसानां नूं भी बचाया गया। सो मैं सरदार हरपाल सिंह नूं जी आया आखदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रंधावा जी। तुसीं एक बड़ी अहम ये जिहड़ी हिस्टरी दी एक कड़ी नूं अज जोड़न दी जो उपराला कीता, मैं समुचे तौर ते सारे हरियाणा निवासियों वालों सारे पंजाब टैलीविजन का मैं धन्नवादी हाँ ते तुहानूं खुश आमदीद। सरदार साहब मैनू जरा ये दस्सिओ कि एक अपनी धरती तो उठ के मैनू थोड़ा अंदाजा है कि तुसीं बहुते माझे वालों जां श्री अमृतसर की धरती तो गए, तुसीं जिवें दस्सिआ सीगा, और हरियाणे दे विच एक वड्डा अहुदा ग्रहण करना, उत्थों दीयां सरकारां नाल तालमेल बिठाउणा। मैनू वो घटना याद कराओ भी जदों सुप्रीम कोर्ट दे विच ये मौका, चलो असीं उत्थों नहीं शुरू करदे, गल उत्थों शुरू करते हैं कि जदों मौका ये आ गया कि तुहाडीआं बिजलियां कटतियां गईयां, एक पूरे पिंड दे विच सारिआं नूं सड़क ते आउण लई मजबूर करता गया, जमीनां ते कब्जे कर लए गए। उदों स्थिति की सीगी उत्थों शुरू करते हैं, डिटेल बाद च लवांगे जदों तुहाडे नाल सरदार तरलोचन सिंह, प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा आण जुड़दे आ ते तुसीं हज़ारां दा इकट्ठ करके अपनी यूनिटी दिखा के सरकारां दे बोले कन्नां तक पहुँच कर लैंदे हो, रसाई कर लैंदे हो। जरा खोल के दस्सिओ ताकि दूर दराडे बैठे साडे सिख लोग भी समझ सकन कि कदे सिर नाल फैसले लैके जुझारू बिरती दिखा के मसले हल किए जा सकते। असल च रंधावा जी ये जिहड़ा हरियाणे दे विच मौजूदा समय पटेदारां दी समस्यावां बारे चर्चा आम टैलीविजनां ते हुंदी है ते हरियाणा मॉडल
ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 48-49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਨ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਬੈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਤੋੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕੇ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ, 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਵਾਣਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਟ ਸਕਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਥੇ ਜਾਣੇ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੈਥਲ ਤੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਣਾ ਸਮਾਜ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰੋ। ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਸਨ 52 ਤੋਂ ਇਹ 54 55 56 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਕੇਸ ਝਗੜਦਿਆਂ ਅਖੀਰੀ ਉਹ ਸੰਨ 72 ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 52 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 74 75 76 ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 20 ਸਾਲੇ ਪਟੇ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਝਗੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ 86 ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨ 86 ਜੇ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਾਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪਟੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ, ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 70% ਜਿਹੜੇ ਪਟੇਦਾਰ ਸੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਤੇ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ 1 2 ਪਿੰਡ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਲਏ ਹੋਣ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਪਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟੇਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਪਟੇਦਾਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੂਲਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਪਹੇਵਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੇਵਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੂਲਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਪਟੇਦਾਰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 30,000 ਏਕੜ ਹੈ, 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਭੇਵਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ, 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੀ ਗੂਲਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਭੇਵਾ ਮੇਲਾ ਚੇਤ 14 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਅਖੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪਰਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਭੇਵਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਪੀਆਂ ਪਲਾਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮਾਰਕੰਡਾ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਪਲੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਟ ਪਾਤੀ
ਉਹ ਰਿਟ ਦੇ ਹਰਦੇ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਸਨ 2014 ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਟੇਦਾਰੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਭੇਵੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਕੇਸ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਟੇਦਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਠਰੂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 1.5-1.5 2-2 ਕਿੱਲਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਵੇਂ ਪੱਠਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਖੀਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1-1 ਇੰਚ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਟੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਇਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਅਖੀਰੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਏਗਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਅਖੀਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਨ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਸਿੱਖ ਪਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਉਥੋਂ ਉਜਾੜਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਕੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਨ ਡਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਟੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਉਣ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਖਰੂਦ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਪਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋੜ ਵਰਗੇ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਜੜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਜੜ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਭੇਵਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਜਾੜ ਕੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਾਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਜਾੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੇਵੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ 500-600 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਘਰੋਂ ਰਸੇ ਵੱਢਦੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ, ਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ
ਦਾ ਕੰਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇਟ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਿ 15,000 ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ 20% ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਪਟੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਟੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਫੱਕਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਚਨ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣੀ ਬੋਲੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ 2 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੌਮ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰਖਵਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲੂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਮ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ, ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਧੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਹੈ ਬਈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਵਾ ਗੂਲਾ ਆਬਾਦਕਾਰ ਪਟੇਦਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦਕਾਰ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਖਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਰਦਾਰੋ मेरे से क्यों डरो, अपने सिखा ने बचा लियो, गुजरात से मोदी से बचाओ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਨ 52 ਜਾਣ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, 1.5-2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਟੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦਕਾਰ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰੋ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ 99 ਸਾਲ ਆਪੇ ਬਣ ਗਏ। 99 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 20 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ, 99 ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 6ਵੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਬੈ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ VIP ਪਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਉਜਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ 86 ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 86 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ DC ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਟ ਲੱਗੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ BJP ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਫਿਰ ਰਿਟ ਪਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਉਦੋਂ ਖੱਟੜ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁੱਡਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜਿਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੰਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਧੱਬਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕਾਈ, ਸਕੀਮ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਟੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਵਰਾਜ ਸੰਧੂ ਸਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੁੱਪੀਆਂ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500-600 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਤਾ। ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਵਰਾਜ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1-1 ਇੰਚ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਸਾਤਾ ਇੱਥੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਵਕੀਲ ਡਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ JCB ਚਲਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੱਡਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਜੜੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਾਉਣੇ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਜੋ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ 1900 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਉਹ 99 ਸਾਲਾ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ 1-1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਪੀਆਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ 1-1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਟੇਦਾਰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਮੀਨਲ ਜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 4.25 ਕਰੋੜ ਇਹ ਖਰਚਿਆ, 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਸਾ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਲੋ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਸਾਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਜ ਸਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਨ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਧਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਲੰਗਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਈ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ 99 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੇਵਰਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। 100 ਉਗਣ ਹੋਣਗੇ, 100 ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਲ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੇਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ ਚਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-20 ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ 10-12-15 ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਛੇੜਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਸ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਿਬੇੜੇਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਿੜਕਣ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ